belongs to the Banach algebra, and norm of the identity element is equal to 1. In norm xy less than or equal to norm x into norm y ആയാൽ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് the product is continuous with respect to each variable എന്ന കണ്ടീഷന് പകരം നമുക്ക് norm xy less than or equal to norm x into norm y എന്ന കണ്ടീഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. norm xy less than or equal to norm x into norm y ആണെങ്കിൽ അത് say know that say norm xy less than or equal to norm x into norm y ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ the product will be continuous with respect to both the variables, because if you assume that xn converges to x, that is norm xn minus x converges to 0, then norm xny minus xy can be written as, using the property of the Banach algebra, this can be written as norm of xn into x minus y, and using the submultiplicativity we get that, I'm sorry, so this is xn minus x into y. This is less than or equal to norm xn minus x into norm y, so that tends to 0 as n tends to infinity. Therefore you get that xny converges to xy as n tends to infinity. Okay, so if you assume that xn converges to x, you will get that xny converges to xy, which shows that this is continuous with respect to the variable x. Similarly, you can prove the other thing also, that is, if you assume that yn converges to y, then xyn converges to xy. And we have already proved last day that if we have this condition, then the product will be continuous simultaneously with respect to both the variables. That is, if xn converges to x and yn converges to y, then x and yn converges to xy. That we proved last day. Is that okay? Yes, sir. Yes, now sir. we shall consider a few examples of Banach algebra. Okay. Last day itself I told you that the complex numbers, which is the easiest example of a Banach algebra. You take complex numbers, addition ആയിട്ട് സാധാരണ അഡീഷനും സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സാധാരണ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, അതൊരു റിംഗ് ആണ്. ഇനി നോമായിട്ട് നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോമാണെന്നറിയാം, അത് ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്നറിയാം, അതിന് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. So that is the easiest example of a Banach algebra. A very standard example of a Banach algebra is set of all continuous functions on closed interval 0, 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Banach algebra ആവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. C01 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. അവിടുത്തെ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ ആണ്. പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് f plus g of t is defined as f of t plus g of t. Alpha f of t is defined as alpha into f of t. With respect to those operations, C01 becomes a C01 means the set of all continuous complex valued functions whose domain is closed interval 01. Okay. നമുക്കറിയാം നോമായിട്ട് you define norm f or you take norm x as supremum modulus of x of t taken over all t belongs to closed interval 01. നമ്മൾ സൂപ്പ് നോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ നോം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം.
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് നോം, ഇതൊരു നോം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് നോം C01 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ അത് ഒരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആവാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബനാക് സ്പേസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണം. പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് എക്സും വൈയും C01 എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് ടി ഫോർ എവരി ടി ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01 ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു with respect to this product and the usual addition x plus y of t equal to x of t plus y of t, C01 becomes a ring എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിലൊക്കെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. C01 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോയിന്റ് വൈസ് അഡീഷൻ ആൻഡ് പോയിന്റ് വൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് എ റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബനാക് സ്പേസ് ആണ്, അതൊരു റിംഗ് ആണ്. ഇനി അത് ബനാക് ഓൾജിബ്ര എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് നോം എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് ഇൻറ്റു നോം വൈ എന്നുള്ളത്. സോ യു ടേക്ക് എനി ടി ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 01, then you can see that mod xy of t is by definition point wise ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് mod xt yt, which is equal to mod xt into mod yt, and that will be less than or equal to mod xt will be less than or equal to the supremum taken over all t belongs to closed interval 01 mod xt, that is norm x infinity, and mod yt will be less than or equal to norm y infinity. So this is true for every t belongs to closed interval 01. Therefore supremum taken over all t belongs to closed interval 01 modulus of x y of t is less than or equal to the fixed real number norm x infinity into norm y infinity. That is, the left side is nothing but the norm xy, that is less than or equal to norm x into norm y. So the product in C01 satisfies the submultiplicativity, and there will be a unit for the product. What will be the unit? Can you say the unit in C01? Which is the function? So x of t equal to 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Yeah, exactly. The function, the constant function x of t equal to 1 will act as the unit for the product, because x of t equal to 1 എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ e of t equal to 1 എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you take the product of xe, x dot e of t is by definition x of t dot e of t, that is x of t dot 1, that is x of t for every t belongs to closed interval 01. So if you define e of t equal to 1, the constant function for every t belongs to closed interval 01, this is the unit, because x dot e of t is equal to by definition x of t dot e of t, that is x of t dot 1, that is equal to x of t for every t belongs to closed interval 01. Therefore x dot e is equal to x. Of course this is a commutative Banach algebra, because x dot y of t is the same as y dot x of t, because x dot y of t is x of t dot y of t. X of t and y of t are complex numbers, so you can write it as y of t into x of t, which is nothing but y dot x of t. So this is an example of a commutative Banach algebra. So C01 is the very fundamental and very important as well, very important example of a Banach algebra. ഇപ്പോൾ C01 Banach algebra എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ and one more thing, yeah, that I think I have already told you that the C01 with respect to the soup norm is a Banach space. നമുക്കറിയാം ഈ സൂപ്പ് നോമിലുള്ള കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ സീക്വൻസ് xn which is Cauchy, you get that xn or you get that xn converges. If you assume that xn is a Cauchy sequence, then you get that xn of t is a Cauchy sequence, and xn of t being a Cauchy sequence in C, that will have a limit, and അത് ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ x of t എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലിമിറ്റ് n tends to infinity xn of t. പലവട്ടം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
ആ എക്സ് ഓഫ് ടിയിലേക്ക് ഇത് സൂപ്പ് നോമിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സെന്നുകളെല്ലാം C01 എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സെന്നുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സെൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് യൂണിഫോംലി. അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നതും C01 ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. യൂണിഫോം ലിമിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്നുള്ള പ്രൂഫൊക്കെ. C01 ടുഗദർ വിത്ത് ദിസ് നോം ഇൻഫിനിറ്റി ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. Okay, so C01 is an example of a Banach algebra. Is that okay? Yes, sir. Now, as another example, that is also a very important example. You take X as a Banach space. You take any Banach space X, and you consider L of X. L of X means the linear space of all bounded linear operators. So the first one is an example of a function algebra. Functions are another elements I to it, and this is an example of an operator algebra because elements I to bounded linear operators ആണ്. നോക്കൂ, ഈ എൽ ഓഫ് എക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. എൽ ഓഫ് എക്സിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് A+B ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. A+B ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും. ആൽഫ എ ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൽ ഓഫ് എക്സ് ഒരു ലീനിയർ സ്പേസ് അങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല ഈ എൽ ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്കൊരു നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ടി ബിലോങ്സ് ടു എൽ ഓഫ് എക്സ്, എന്താ എൽ ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നോം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ നോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോം ടി ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ്, can you say what is that? X not equal to 0. Yeah, supremum taken over all x not equal to 0. Norm Tx by norm x. Norm Tx by norm x. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോം ആണെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അതുകൂടാതെ നോക്കൂ, എക്സ് ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ ഓഫ് എക്സ് കോമ എക്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ നോം എൽ ഓഫ് എക്സ് ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ബനാക് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ബനാക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഓഫ് എക്സ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നോമിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ട് ബനാക് ഓൾജിബ്ര ആവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഓപ്പറേറ്റർ അതിനകത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൽ ഓഫ് എക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? എയും ബിയും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ എ ബി? You define it as the composition. A എക്സിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, ബി എക്സിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. Then you can define AB as a map from x to x given by AB of x is equal to AI of B of x. Composition ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി, എ കോമ്പോസിഷൻ ബി പ്ലസ് സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ കോമ്പോസിഷൻ ബി പ്ലസ് എ കോമ്പോസിഷൻ സി, ഓർ all other properties like ring theoretic properties will be satisfied. And as far as the submultiplicativity of the norm is concerned, for every x belongs to x, norm of AB of x is by definition is norm of A of B of x. So this is less than or equal to, since A is a bounded linear operator, you know that this is less than or equal to norm A into norm B of x. And since B is a bounded linear operator, norm Bx will be less than or equal to norm B into norm x. So that actually shows that norm AB is less than or equal to
norm, because you see norm AB is in fact equal to supremum taken over all x not equal to 0 norm of AB of x divided by norm x. But norm of AB of x divided by norm x will be less than or equal to norm A into norm B for every x belongs to x. So the supremum, or rather for every x not equal to 0, because you are dividing by norm x. So this will be less than or equal to norm A into norm B. So that condition is also satisfied. And we definitely have a unit to this product. എന്തായിരിക്കും unit എന്തായിരിക്കും? Identity operator. Yeah, you take the identity operator. Identity operator ആയിട്ട് ഏതോ ഓപ്പറേറ്ററും പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്, you will be getting the same operator. അതായത് AI is always equal to A. But is this a commutative Banach algebra? No, sir. Generally, you know that for two operators A and B, AB need not be equal to BA. So there are plenty of operators. We have seen such plenty of operators. So generally, AB is not equal to BA. Composition is not commutative. So this is an example of a Banach algebra which is not commutative. So whereas the first one, C01, is an example of a commutative Banach algebra. But L of x, you take, if you are taking x as the real numbers, L of R എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ again commutative ആയിരിക്കും. So if you assume the dimension of x is greater than or equal to 2, then definitely L of x is going to be a non-commutative Banach algebra. So generally you can say that L of x is a non-commutative Banach algebra. Is that okay? Yes, sir. Now, yeah, so this space of all continuous functions C01 with the supranorm multiplication of functions. Other operations are naturally defined, so that is why I am not mentioning about such things. C01 ഉം L of x ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. Identity operator will be the identity of L of x, but L of x is a non-commutative Banach algebra. Now, next example, you consider the space, which is a Banach space that can be proved rather, but this is quite similar to നമ്മൾ L1Z എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പേസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. L1Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ സീക്വൻസസ്, L1N ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുക, A1 A2 എക്സെട്ര, വേർ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity mod AN is finite. അതിന് പകരം ഡബിൾ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി CNകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -infinity to infinity CN e raised to INT എന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. With the condition that sigma n equal to -infinity to infinity mod CN is finite. നമ്മൾ നോം ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് താനും. അപ്പോൾ L1 Banach സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പേസും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് നോം Banach സ്പേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അഡീഷൻ, നമ്മൾ അതായത് L1 കോമ്പണന്റ് വൈസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -infinity to infinity CN e raised to INTയും സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -infinity to infinity DN e raised to INTയും ആണ് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് Wയിലെങ്കിൽ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -infinity to infinity CN plus DN e raised to INT ആണ് അവിടുത്തെ അഡീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആൽഫ Z എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ Z എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -infinity to infinity ആൽഫ CN e raised to INT. With respect to those two linear operations, this becomes a linear space, and with respect to this norm, it is a Banach space. Okay? Okay, sir. Now you have to define a product. But the product is defined as functions എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കൂ. xt.yt എന്ന് പറയുന്നത് zt, അതായത് x സിഗ്മ AN e raised to INT
y എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബി എൻ ഇ റേസ് ടു ഐ എൻ ടിയും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ z നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പവർ സീരീസുകളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് വരിക, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിട്ര പ്ലസ് എ മൈനസ് 2 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2it പ്ലസ് എ മൈനസ് 1 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് it പ്ലസ് എ നോട്ട് പ്ലസ് a1 e raised to it plus a2 e raised to 2it plus etc. Y of t is b minus 2 e raised to minus 2it plus b minus 1 e raised to minus it plus b naught plus b1 e raised to it plus b2 e raised to 2it plus etc. സോ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമുകൾ മാത്രമാണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എ നോട്ട് ബി നോട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക. സോറി, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എ നോട്ട് ബി നോട്ട് മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വരിക? ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഓഫ് ടിയിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ? കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ റേസ് ടു എൻ ഐ ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ എ നോട്ട് ബി നോട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എ മൈനസ് 1 ബി 1 അതുപോലെ a1 b മൈനസ് 1 എന്ന് വരും. അതുപോലെ a മൈനസ് 2 b2 എന്ന് വരും. അതുപോലെ a2 b മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എക്സെട്ര ഉണ്ടാവും. Okay, then what will be the coefficient of e raised to it? E raised to it യുടെ coefficient കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വരിക? Of course a naught b1 ഉണ്ടായിരിക്കും. a naught b1 ഉണ്ടായിരിക്കും. Then a2 b minus 1. കറക്റ്റ് ആ ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും. a naught b1 then a1 a1 b0 plus a1 b0 a2 b minus 1 അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ ഇവിടെ അതായത് എയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റുകൾ കൂടിക്കൂടിയും ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൂടിക്കൂടിയും ബിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ എന്താ വരിക? a minus 1 b2 plus a minus 2 b3 ഇതായിരിക്കും ഇ റേസ് ടു ഐ ടിയുടെ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലെ C1, ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി CN ഇ റേസ് ടു INT എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും C1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് C0, ഇത് C1. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ജനറലി പറയുന്നത്. CN is defined as or CN is given by convolution sigma m equal to minus infinity to infinity a n minus m bm. ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും n ആയിരിക്കും വരിക. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ C0 വന്നപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ 0 വരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 വരണം. ഓർക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ CN കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസസ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫങ്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ നേരിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റും. സീക്വൻസസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. L1 നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയാം. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഇസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. Now and it's a little task to show that this actually satisfies the submultiplicativity condition. All other properties will be can be easily proved. So anyway, so I have written it here. CN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n വരണം. അപ്പോൾ an plus 2. അപ്പോൾ n-ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റുകൾ എയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞും ബിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൂടിയും വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം.
So modulus Cn will be less than or equal to this. അപ്പോൾ ഈ z എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -∞ to ∞ Cn e raised to int ആണ് z. നോം z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡുലസ് Cnകളുടെ സമ്മാണ്. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -∞ to ∞ മോഡുലസ് Cn, അതാണ് z-ന്റെ നോം. അപ്പോൾ z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ xy ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോം z എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇങ്ങനെ വരും. ദാ ഈ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് നമ്മൾ C-2 ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് C-2. C-2ന്റെ മോഡുലസ്, C-2 അല്ല, C-2ന്റെ മോഡുലസ് അത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മോഡുലസ് Cn ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ അടുത്ത സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് C-1 ആണ്. C-1 അല്ല, മോഡുലസ് C-1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അടുത്ത സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ മോഡ് C0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ്, അടുത്തത് മോഡ് C1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ്, പ്ലസ് എക്സെട്ര. നോം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് C-2 പ്ലസ് മോഡ് C-1 പ്ലസ് മോഡ് C0 പ്ലസ് മോഡ് C1 പ്ലസ് മോഡ് C2 പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്നായിരിക്കും. Is that clear? Yes, sir. ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ, ഇതാ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇവിടെ മോഡ് B-2 ഇതാ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് B-2 കോമൺ ആയിട്ട് ബാക്കി വരിക മോഡ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് A0 പ്ലസ് മോഡ് A1 പ്ലസ് മോഡ് A2 പ്ലസ് മോഡ് A3 പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് വരും. അതുപോലെ മോഡ് B-1 അങ്ങനെ തന്നെ വരും. മോഡ് B-1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് A-1 പ്ലസ് മോഡ് A0 പ്ലസ് മോഡ് A1 പ്ലസ് മോഡ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ മോഡ് B0 അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് A-2 പ്ലസ് മോഡ് A-1 വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്നത് മോഡ് B-2 ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് A-1 പ്ലസ് മോഡ് A0 പ്ലസ് മോഡ് A1 പ്ലസ് മോഡ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ്. അടുത്തത് മോഡ് B-1 ഇൻറ്റു ആദ്യം എഴുതിയ അതേ ആള് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് A-2 പ്ലസ് മോഡ് A-1 പ്ലസ് മോഡ് A0 പ്ലസ് മോഡ് A1 പ്ലസ് മോഡ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര പ്ലസ് മോഡ് B-2 പ്ലസ് മോഡ് B-1 പ്ലസ് മോഡ് B0 പ്ലസ് മോഡ് B1 പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും. ആദ്യം എക്സെട്ര ഈ ടേം ഇൻറ്റു ദിസ്, പിന്നെ മോഡ് B-1 ഇൻറ്റു ദിസ് പ്ലസ് മോഡ് B0 ഇൻറ്റു ദിസ് പ്ലസ് മോഡ് B1 ഇൻറ്റു ദിസ് എന്ന് കിട്ടും. അതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് തരും. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോം എക്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോം വൈ. Is that okay? Yes, sir. So you get that submultiplicativity is also satisfied. So this becomes a Banach algebra, and this is known as Wiener algebra. And obviously this has a നോക്കൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബനാക് ഓൾജിബ്ര ആവണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ബനാക് ഓൾജിബ്ര ആവാൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റിന്റെ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്? എന്തായിരിക്കും? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ C0 1, ബാക്കി എല്ലാ Cnകളും 0, അതാണ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. So that will be the unit. Obviously the identity element E of this algebra is the constant function 1. Is that okay? Sir, e raised to int എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ഏത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് C0 1. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് W ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ. എങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം? സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -∞ to ∞ Cn e raised to int മാതൃകയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -∞ to ∞ മോഡ് Cn ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്
C0 1, ബാക്കി എല്ലാ CNകളും 0. അപ്പൊ സെഡ് ഓഫ് ടി എന്താന്ന് കിട്ടും? 1 ആന്ന് കിട്ടും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഫുറിയർ സീരീസ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫുറിയർ സീരീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രയോഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോയഫിഷ്യന്റിന് പക്ഷേ ആ ഫുറിയർ കോയഫിഷ്യന്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലേ. ഫുറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഫുറിയർ സീരീസ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് ഫുറിയർ കോയഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അതായത് 1 × e⁻i0t, C0 1, ബാക്കി എല്ലാ CNകളും 0 എന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? Yes, sir. Now, as another example, you consider L1, L1R or L1 minus infinity. അത് ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. ക്യാപിറ്റൽ LP സ്പേസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മെഷറൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കൺവല്യൂഷൻ, ഇന്റഗ്രൽ -∞ to ∞ x of t minus u y of u du. ഇതൊരു ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിബിനീസ് തിയറം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഫിബിനീസ് തിയറം നിങ്ങൾ മെഷറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഫിബിനീസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോം ഓഫ് x star y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം x ഇൻറ്റു നോം y എന്ന കണ്ടീഷനും നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതൊരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇതൊരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആണെന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ. കാരണം ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രൽ -∞ to ∞ 1 du എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് അല്ല. ക്യാപിറ്റൽ L1 ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ L1 ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ -∞ to ∞ mod x d mu അല്ലെങ്കിൽ mod x du എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആവണം. 1 എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഓവർ r ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ -∞ to ∞ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ അതൊരു ബനാക് ആൾജിബ്ര എന്ന് വിളിക്കാം. ബനാക് ആൾജിബ്ര വിത്തൗട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഓക്കെ? Okay, sir. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദി സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഫിബിനീസ് തിയറം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സെമസ്റ്റർ 2 മെഷർ പഠിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലും പഠിച്ചു കാണും അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ സെമ്മില് മെഷർ ആയിരുന്നില്ലേ എലക്റ്റീവ്? Okay, so that follows from that. Anyway, then another example is small l1. Small l1 എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് സ്പേസ് ആണ്. അവിടെ സാധാരണ കോമ്പണന്റ് വൈസ് അഡീഷനും കോമ്പണന്റ് വൈസ് സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കോമ്പണന്റ് വൈസ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അതാണ് എക്സ് ഡോട്ട് വൈ. അതായത് x ഈക്വൽ ടു x1 x2 എക്സെട്രയും y ഈക്വൽ ടു y1 y2 എക്സെട്ര ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് x1 y1 x2 y2 എക്സെട്ര എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അഗെയിൻ ഈ L1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനും ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബനാക് ആൾജിബ്ര ആയിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബനാക് ആൾജിബ്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബനാക് സ്പേസ് ആണ്. നോം സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. അത് നോം എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ i ഈക്വൽ ടു 1 to ∞ mod xi yi ആണ്. That is summation I equal to 1 to ∞ mod xi into mod yi. Each mod xi is less than or equal to norm x infinity. So that you can write this as less than or equal to norm x infinity into sigma I equal to 1 to ∞ mod yi. And this is norm y. And norm x infinity എന്ന് പറയുന്നത് is always less than or equal to norm x. So that is why this is norm xy. Again, അത് നമുക്ക് ഈ ഫിബിനീസ് തിയറം ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം. So anyway, so you get that this is less than or equal to norm x into norm y. Is that okay? Okay, sir. But there is one more issue in the sense that you don't have a unity here or unit here. Unit എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിച്ചത്. അതായത് 1 1 1 1 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് L1 ഒരു എലമെന്റ് അല്ല. ഒരു A1 A2 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ A1 A2 എല്ലാം 1 ആവണം. പക്ഷേ A1 A2 എല്ലാം 1 ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സീക്വൻസ് ഒരിക്കലും L1 എലമെന്റ് അല്ല. 1 1 1 1 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് L1 എലമെന്റ് അല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബനാക് ആൾജിബ്ര വിത്തൗട്ട് ഐഡന്റിറ്റി റാദർ. Okay, so that is another example.
Now you consider the space of all polynomials having degree at most n. അതാണ് kn എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Space of all complex polynomials in the variable lambda. Sigma k equal to 0 to n alpha k lambda k. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡിഗ്രി n ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഡിഗ്രി n ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അവയുടെ സമ്മും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ടുള്ള സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നോമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n മോഡ് ആൽഫ കെ, ഈ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു നോർമഡ് സ്പേസ് ആണ് കിട്ടും. പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ റിമെമ്പർ, നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിഗ്രി 2 ഉള്ളൊരു n ഈക്വൽ ടു 2 ആണെന്ന് കരുതുക. ഡിഗ്രി 2 ഉള്ളൊരു പോളിനോമിയലിനെ ഡിഗ്രി 2 ഉള്ളൊരു പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി 2 ഉള്ള പോളിനോമിയൽ അല്ല കിട്ടുക. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ദ യൂഷ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ വിത്ത് ദ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ലാംഡ റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഡിഗ്രി എന്നിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ n ഈക്വൽ ടു 2 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ say for instance, if you take 2 plus lambda square, if I am taking n equal to 2, kn എന്നുള്ളതിൽ n equal to 2, 2 plus lambda square നെ lambda plus 3 lambda square എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രകാരം there will not be any constant term, so the coefficient of lambda will be, so you have 2 lambda, then you have plus lambda square, and that will be the product. Is that clear? അതായത് ലാംഡ ക്യൂബും ലാംഡ റേസ് ടു 4 ഒക്കെ നമ്മൾ 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയറിന് ലാംഡ പ്ലസ് 3 ലാംഡ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലാംഡ ക്യൂബും ലാംഡ റേസ് ടു 4 ഒക്കെ, എന്നാലേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ സ്പേസിലുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ തന്നെയുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടണമല്ലോ. അതാണ് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ലാംഡ റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. Is that okay? അത് അതിൻ്റെ സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി ഈസിയാണ്. നേരത്തെ ഉള്ള പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് അത് നോമാണ്. അത് നോം, അതായത് ഈ നമ്മളിങ്ങനെ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു നോം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റി മാത്രമല്ല, നോം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് പ്ലസ് നോം വൈയും നോം സി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി നോം എക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഏത് നോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ബനാക് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി an example of a Banach algebra. Is that okay? Yes, sir. Okay, then this example which I have already told you that C is a Banach algebra with respect. There are other Banach algebra examples also, but for the moment we stop the discussion on examples. I'll just introduce one more thing. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എല്ലാ ബനാക് ആൾജിബ്രയിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു ബനാക് സ്പേസിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിമാർക്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡന്റിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ A1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് എടുക്കും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് എക്സ് കോമ ആൽഫ വേർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു സി. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സം ഓഫ് എ വിത്ത് സി. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് സം ഓഫ് ദിസ് എ വിത്ത് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫീൽഡ് സി. അതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് ആൽഫ വെർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു സി. എന്നിട്ട് ലീനിയർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷനും സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സാധാരണ കോമ്പണന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 is x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 is defined as x1 plus x2 comma alpha 1 plus alpha 2. അതുപോലെ സ്കെലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കോമ്പണന്റ് വൈസ്. പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷേ കോമ്പണന്റ് വൈസ് അല്ല. പ്രോഡക്റ്റ് കോമ്പണന്റ് വൈസ് ആയാൽ നമുക്ക് അഗെയിൻ ബനാക് ആൾജിബ്ര ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് കിട്ടില്ല. പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു: xy plus alpha beta plus xy plus alpha y plus beta x comma alpha beta. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും xy plus alpha y plus beta x. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോം ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് ആൽഫ എന്നുള്ളതാണ്. And it can be shown that this A1 is a Banach algebra with respect to this norm and this operations, and A can be embedded in this A1. And A1 has a multiplicative identity. A1 the multiplicative identity 0 1 ആയിരിക്കും. ഓർഡേഡ് പെയർ 0 1. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A എന്ന് പറഞ്ഞ Banach algebraiലെ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ 1. അപ്പോൾ ദിസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് എ Banach algebra വിത്ത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് 0 1. ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ ഡയറക്റ്റ് സം ആൽഫ ഇ എന്ന് പറയും. എ ഡയറക്റ്റ് സം സി തന്നെയാണ് അത്. യൂണിറ്റ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുക യൂണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് എ Banach algebra എന്നാണ് പറയുക. ഈ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത Banach algebrകൾക്ക് യൂണിറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതായത് അപ്പോൾ എയെ നമുക്ക് A1ന്റെ ഒരു സബ് ഓൾജിബ്ര ആയിട്ട് A1ൽ എംബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് എൻട്രികൾ 0 ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് 0 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് A1ൽ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാനവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ആൽഫയെ 0 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നോക്കൂ ഡെഫിനിഷൻ, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് ആൽഫയെ വൈ ബീറ്റ കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എക്സ് വൈ പ്ലസ് ആൽഫ വൈ പ്ലസ് ബീറ്റ എക്സ് കോമ ആൽഫ ബീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് 0 പ്ലസ് ആൽഫ 0 പ്ലസ് 1x കോമ ആൽഫ ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, ആൽഫ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്, എക്സ് കോമ ആൽഫ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അതുപോലെ 0 1 ഡോട്ട് എക്സ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഡോട്ട് 0, 0 ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ഡോട്ട് 0. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ എക്സും വൈയും അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് വൈ ആൽഫ വൈ ബീറ്റ എക്സ്, എന്നാൽ പിന്നെ ആൽഫ ബീറ്റയും കൂടി പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്നുകൂടി ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിൽ എഴുതിക്കൂടെ? പക്ഷേ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് മീനിങ് ഫുൾ അല്ല. നോക്കൂ ഈ എലമെന്റുകളല്ല, എക്സ് വൈ ആയാലും ആൽഫ വൈ ആയാലും ബീറ്റ എക്സ് ആയാലും ഒക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന Banach algebraiലെ എലമെന്റ്സാണ്. അതേസമയം ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ്. Banach algebraiലെ ഒരു എലമെന്റിനെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല. Banach algebraiലെ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അത് കോമ്പാറ്റബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 1 എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഇവിടെ ഇത് ഈ നോം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത നോം ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റിവിറ്റിയും ഞാൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും, ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതൊരു Banach algebra ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ലിറ്ററലി പ്രൂവ് ദ ഓൾ കണ്ടീഷൻസ്. നമുക്ക്
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് അത് റിംഗ് ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അഡീഷൻ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അതൊരു TDS ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഒന്നും ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യൂണിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതും ഇത് നോം ആണ് എന്നുള്ളതും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? സജി സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, സാറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സാറ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ സാറിന് എന്തൊരു തിരക്ക് വന്നുകൊണ്ട് സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മൾ ബനാക് ആൾജിബ്രയും അതിൻ്റെ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് C01 അല്ലെങ്കിൽ C01 അല്ല CAB എന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതും ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ AB എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏത് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് X എടുത്തിട്ടും C(x) എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പവും സൗകര്യമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് C01 എടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ L(x)ഉം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ എക്സാമ്പിളുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെയും നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെയും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഏത് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബനാക് ആൾജിബ്രയും നമുക്ക് ഈ L(x) ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. L(x)ന്റെ ഒരു സബ് ആൾജിബ്ര ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഏത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബനാക് ആൾജിബ്രയും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു C01 എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു X എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ C(x)ൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് എന്നുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഇവരൊക്കെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ബനാക് ആൾജിബ്രകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിൻ്റെ സബ് ആൾജിബ്രകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ ജനറലി ബനാക് ആൾജിബ്രകൾ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് C01 L(x) നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ തയ്യാറായി വരേണ്ട ഒരു കാര്യം, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ L(x)ൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, L(x) ഒരു ബനാക് ആൾജിബ്ര ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ L(x)ൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ബനാക് ആൾജിബ്രയ്ക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ L(x)ൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഈ ബനാക് ആൾജിബ്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് L(x)ൽ 2 ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, അതിനകത്തൊരു നോം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ സെക്ഷൻ 4.7 ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ? അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 4.7 നിങ്ങളൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ, അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബനാക് ആൾജിബ്രയിലെ ഒരു ഇൻവേർട്ടിബിൾ എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ L(x)നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ L(x)ൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം there is some B belongs to L(x) such that AB equal to BA equal to the identity operator എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റൽ ബനാക് ആൾജിബ്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു എലമെന്റ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 4.7 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്താ പറയുക ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണോ, എല്ലാ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അതെല്ലാം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 4.7 നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓർ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ബനാക് ആൾജിബ്രയിൽ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് പക്ഷെ പഠിക്കാനില്ല. ബനാക് ആൾജിബ്രയുടെ പഠനം അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ L(x)ൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ
ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബനാക് ഓൾജിബ്രയിൽ ഒരു ആർബിട്രറി എലമെന്റിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബനാക് ഓൾജിബ്രയിലെ ഒരു എലമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു 1, ഐ അല്ല ഇവിടെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതിന് 1 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ലാംഡ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ എക്സ് എന്ന എലമെന്റിന്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ബനാക് ഓൾജിബ്രയിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഓഫ് എക്സിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഓഫ് എക്സിലാണ് നമ്മളതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബനാക് ഓൾജിബ്രയിൽ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിൽ ഉള്ള ഓൾജിബ്രയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടി അതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഒന്നിലധികം ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് യുണീക്ക് ആണോ, അതുപോലെ ഒരു എലമെന്റ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, അതിന് ഒന്നിലധികം ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എനിവേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വരണ്ടാവും. കാരണം എക്സാക്ട്ലി ആ റിസൾട്ടും ആ പ്രൂഫും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ബനാക് ഓൾജിബ്രയിലെ ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ കവിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൂഫുകളിൽ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സെക്ഷൻ 4.7 ഇൻവേർട്ടിബിൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ. Okay, sir.